हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में तमाરું स्वागत है। आज આપણે જોઈશું મિડવાઇફરી ગાયનેકના ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ પાર્ટ 3 બરાબર 3-4 દિવસ પછી આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો છે વિડિયો એટલે કે અવાજ બેસી ગયો તમારો। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 1, જેસ્ટેશનલ સેક કેન બી સીન ઇન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ એડ કે જે જેસ્ટેશનલ સેક આપણે અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં ક્યારે જોઈ શકીએ છીએ? 6 વીક, 8 વીક, 10 વીક અથવા 5 વીક્સ। जो आनी अंदर घना क्वेश्चन एवं निकले तो आनी अंदर आप जवाब शू हे तो जेस्टेशनल अल्ट्रासाउंड अंदर आप 6ठा वीके जोई शकीए छीए। पछी एम्ब्रियो कोने कहेवाय आ क्वेश्चन पूछायेलो है बराबर। तो एम्ब्रियो आपणे जनरली जे एम्ब्रियो स्टेज 2 થી 8 वीक सुधी 8 वीक सुधी आपणे शुं कहीए एम्ब्रियो तरीके ओळखीए छीए। पछी तमने एवुं पूछे ऑर्गेनोजेनेसिस क्यारे जोवा मळे? ऑर्गेनोजेनेसिस क्यारे जोवा मळे? એટલે ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब शुं થઈ જાય कि जे एम्ब्रियोनिक टिश्यू में जो बॉडी ऑर्गन्स बने एने आपणे शुं कहीए ऑर्गेनोजेनेसिस तरीके ओळखीए छीए। ए फर्स्ट ट्राइमेस्टरनी अंदर जोवा मळे छे। क्लियर? बीजी वस्तु कि आनी अंदर एम पूछे कि भाई ब्रेन धारो के पूछी शके कि ब्रेन कया वीक में डेवलप थतुं जोवा मळे तो 12 वीक। याद राखजो बराबर। जनरली 4 वीके आपणे शुं थाय फर्टिलाइजेशन्स थाय बराबर। आ न्यूरल ट्यूब डेवलप थती होय छे। क्लियर? जो वेसिकल्स बने एम के फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो, हाइंड ब्रेन हो, शू थी जाए 4 वीके डेवलप थवानुं चालू थई जतुं होय छे। पण ब्रेन डेवलप क्यारे थाय? 12 वीके जोवा मळे छे। पछी तमने एम पूछे भाई किडनी पोतानुं यूरिन प्रोड्यूस क्यारे करे तो 8 वीके। याद राखजो। क्लियर? खास करीने आ मोस्ट इम्पोर्टंट है बराबर। અને યુરિન ફોર્મેશન પૂછે તો 11 થી 12 વીકે યુરિન ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ કરી દેતું હોય છે। ચલો ક્લિયર। और पोतानो ब्लडनु घणी वार पूछे क्वेश्चन कि पोतानो ब्लड फिटल क्यारे बनाववा माटे? फिटल हार्ट पम्पिंग ब्लड पोतानो कहे तो 4 वीके। याद रखजो खास बराबर। ये पूछायेलो क्वेश्चन है। क्लियर? चलो द प्लेसेंटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा शामांथी बने छे? कोरियोनिक फ्रोंडोसम्स, डिसिडिया बेसिलासिस, डिसिडिया वेरस, डिसिडिया कैप्सुलरिस के मायोकार्डियम। तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं हशे? तो जो प्लेसेंटा शामांथी बनशे तो जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम्सथी बने। हवे हूँ तमने समजावी दऊं। हवे जो एनी अंदर कई रीते बने तो प्लेसेंटा बे रीते डेवलप थाय। कई रीते? बे रीते डेवलप थाय। याद कई रीते राखशो आपणे बराबर। एमां एक फिटल पार्ट तमारे याद कई रीते राखवानुं, एक फिटल पार्ट पर अने बीजुं मटरनल पार्ट। बे रीते डेवलप थाय। क्लियर? तो फिटल पार्ट शामांथी बनशे तो ए कोरियन में जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम्स होय तमे आज अपना जवाब है कोरियन फ्रोंडोसम्स अथवा तमे शू कही शको ट्रोफोब्लास्ट। आ बंनेमांथी बने। याद राखजो ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? 80% आमांथी बनतो होय छे। मटेरियल पार्ट शाथी बनशे तो डिसिडिया बेसालिस। क्यांथी बनशे? डिसिडिया बेसालिसमांथी मटेरियल पार्ट बने। એટલે બે વસ્તુમાંથી પ્લેસેન્ટા બને। फ्रोंडोसम्समांथी अने बेसालिसमांथी बनतो होय छे बराबर। अने एम पूछे कि भाई प्लेसेंटा बनवानी शरूआत क्यारे थाय तो 6 वीके थाय अने कम्प्लीट 12 वीके प्लेसेंटा बनी रहती होय छे। क्लियर? आ प्लेसेंटाना क्वेश्चन्स एक्जाम में घणीवार पूछाई शके छे। अने तमने पूछे भाई एवरेज वजन पूछे प्लेसेंटानुं तो 500 ग्राम होय छे। केटलुं होय छे? 500 ग्राम होय छे। चलो क्लियर। द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म्स। हाँ पछी एम पूछे कि जो प्लेसेंटल बेड होय एना ब्लड सर्क्युलेशन्स कोण करे छे? तो खास याद राखजो जो प्लेसेंटल ब्लेड होय प्लेसेंटल जो बेड होय एना जो ब्लड सर्क्युलेशन्स कोण करशे तो स्पाइरल आर्टरीज करशे। कोण करशे? स्पाइरल आर्टरी द्वारा ब्लड सर्क्युलेशन्स जोवा मळशे। क्लियर? चलो आ बी क्वेश्चन्स आपणे इम्पोर्टंट छे जे जोई रह्या छे। यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म्स के टर्म्स दरमियान कि जयरे 9 महीना थवा आया होय एक तो यूट्राइन ब्लड फ्लो केटलो जोवा मळशे? 50 ml, 100 થી 150, 350 થી 375 के पछी 500 થી 750 ml। और जो ये यूट्राइन ब्लड फ्लो पूछो है तो यूट्राइन ब्लड फ्लो मतलब मेटरनल सर्क्युलेशन्स अथवा यूटेरो प्लेसेंटल सर्क्युलेशन्स तमे कही शको। एटले कि जे ब्लड फ्लो कयो जाए प्लेसेंटा मार्फते टर्म सुधी जाए ए अराउंड एवरेज केटलो होय छे? 500 થી 600 ml होय छे। केटलो होय छे? 500 થી 600 ml होय छे। એટલે આપણે જવાબ એવો કયો છે 500 થી 750 એટલે એવરેજ તમારે યાદ રાખવાનું 500 થી 600। ધારો કે તમને એમ પૂછે કે ભાઈ ફીટો પ્લેસેન્ટલ બ્લડ ફ્લો કેટલો હોય છે તો યાદ રાખજો ફીટો પ્લેસેન્ટલ પૂછે તો 400 ml। એટલે બે ક્વેશ્ચન્સ અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયા બરાબર। ઘણા યાર એક્ઝામ કઈ રીતે બી પૂછી શકે। ચલો આગળ।
પ્લેસેન્ટલ બ્લડ સર્ક્યુલેશન આવી ગયું કે સ્પાઇનલ આર્ટરી મેં તમને કીધું બરાબર. ઓબ્લિરેટેડ અમ્બિલિકલ વેનિસ આમાંથી બહુ મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન્સ નીકળતા જ હોય છે બરાબર, કારણ કે અમ્બિલિકલ વેન્સની અંદર શું હોય છે, અમ્બિલિકલ વેન્સની ચર્ચા કરીએ તો અમ્બિલિકલ વેન્સની અંદર જનરલી ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ હોય છે, કેટલું 80% હોય છે, જે પ્લેસેન્ટા તરફ લઈ જતી હોય છે. ક્લિયર. હવે આમાં જે પૂછે છે એ ડક્ટસ વિનોસિસ ઘણીવાર એક્ઝામની અંદર પૂછાયેલું છે કે ડક્ટસ વિનોસિસ તમે શું કહો, કે ડક્ટસ વિનોસિસ શું છે, એક ક્ષણ છે એ જે અમ્બિલિકલ વેન અને ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાને કનેક્ટ કરીને શું કહેવાય, ડક્ટસ વિનોસિસ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ બરાબર. અને ડક્ટસ વિનોસિસની અંદર શું હોય, હાઈએસ્ટ કન્ટેન્ટ ઓફ ઓક્સિજન જોવા મળે. એટલે યાદ રાખજો આ ખાસ. ચલો આ પ્રશ્ન જો હું સમજાવું કે અમ્બિલિકલ વેન શું થઈ જાય, નષ્ટ થઈ જાય, શું કહેવાય, ડક્ટસ ઓવાલિસ, લિગામેન્ટમ આર્ટિયોસમ્સ, ઉરાચિસ કે લિગામેન્ટલ ટેરિસ બરાબર. આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય એની ચર્ચા કરી લઈએ હવે. એટલે કે જે ભાગ વધે એને કહેવાય લિગામેન્ટલ ટેરિસ. હવે ડક્ટસ આર્ટિયોસિસનો તમે શું કહેશો, લખી નાખજો. ડક્ટસ આર્ટિયોસિસનો જે રિમેનન્ટ ભાગ વધે એને લિગામેન્ટમ આર્ટિયોઝમ કહીએ. ક્લિયર. ડક્ટસ વિનોસિસને આપણે કહીએ લિગામેન્ટમ વિનોસમ. શું કહીએ, લિગામેન્ટમ વિનોસમ તરીકે ડક્ટસ વિનોસિસને કહીએ. અમ્બિલિકલ આર્ટરીના ભાગ જે વધે એને મીડિયન અમ્બિલિકલ લિગામેન્ટ કહીએ. શું કહીએ, મીડિયલ અમ્બિલિકલ લિગામેન્ટ. અમ્બિલિકલ આર્ટરીના જે રેમિનન્ટ પાર્ટ્સ વધે એને કહીએ. અને અમ્બિલિકલ વેનના લિગામેન્ટલ ટેરિસ. આ ક્લિયર કટ બરાબર. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. ચલો આગળ. આ નોર્મલ અમ્બિલિકલ કોર્ડ કન્ટેન્ટમાં શું હોય છે, હવે આની અંદર 2 આર્ટરી 2 વેન્સ, 2 આર્ટરી 1 વેન્સ, 2 વેન્સ 1 આર્ટરી, 1 આર્ટરી અને 1 વેન. જો અત્યારે તમે જ્યારે તૈયારી કરો તમને આ ક્વેશ્ચન આવડશે, પણ એક્ઝામમાં તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ છો બરાબર. એટલે શું હોય, 2 આર્ટરી અને 1 વેન્સ જોવા મળશે. ક્લિયર. સમા અમ્બિલિકલ કોર્ડની અંદર. હવે અમ્બિલિકલ કોર્ડના જેટલા બી એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછે છે હું તમને કવર કરાવી દઉં. જો અમ્બિલિકલ કોર્ડનું બીજું નામ છે ફ્યુનિસ. શું કહેવાય, એ આ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે બરાબર. અને આ શું કરે, અમ્બિલિકલ કોર્ડ ફિટસ અને પ્લેસેન્ટા વચ્ચે જોડવાનું કામ કરે છે બરાબર. ટર્મમાં કેટલી જોવા મળશે, 2 આર્ટરી કે જે શું કરશે, ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને જશે બરાબર. પ્લેસેન્ટામાં 1 વેન હોય એ શું કરે, ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને જશે. ક્લિયર. હવે જે રાઇટ અમ્બિલિકલ આર્ટરી હોય, તમને એવું પૂછે ભાઈ આ તો બહુ ડીપમાં થોડા જઈએ આપણે કે રાઇટ અમ્બિલિકલ વેન્સ હોય, એક વેન છે બરાબર. એક વેન ડિસએપિયર ક્યારે થાય, તો ચોથા મહિને. ક્યારે થાય, આમ 2 આર્ટરી અને 2 વેન હોય પણ એક વેન ચોથા મહિને શું થઈ જાય, ડિસએપિયર થઈ જાય. હવે તમને કદાચ અમ્બિલિકલ કોર્ડની લેન્થ પૂછે તો એવરેજ લેન્થ પૂછે તો 50 સેન્ટીમીટર, ધારો કે રેશિયામાં આપે તો 30 થી 100 સેન્ટીમીટર જેટલી હોઈ શકે. ક્લિયર. અને જે એની આજુબાજુ જે સબસ્ટન્સ, જિલેટિન સબસ્ટન્સ આવેલું, કેવું આવ્યું હોય, જિલેટિનિયસ સબસ્ટન્સ આવેલું હોય, જેના આપણે વાટોન્સ જેલી આ પૂછી શકે, વાટોન્સ જેલી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, કે જેની અંદર મિકો પોલિસેકેરાઇડ જોવા મળતા હોય છે. અને અમ્બિલિકલ કોર્ડની અંદર કોઈપણ જાતનો નર્વ સપ્લાય હોતો નથી. એટલે આપણે કટ કરીએ એટલે કોઈપણ જાતનું પેન્સ થતું નથી. ક્લિયર. અમ્બિલિકલ કોર્ડના ક્વેશ્ચન્સ કવર થઈ ગયા. પછી આપણે એના ફંક્શન્સને જોવા તો જોઈશું. હવે બીજો એક ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે ખાસ કરીને ફોરામેન ઓવેલ કઈ જગ્યાઓ છે, તો ફોરામેન ઓવેલ 2 એટ્રિયમની વચ્ચે જોવા મળે છે બાળકની અંદર બરાબર. 2 એટ્રિયમની ફિટલ હાર્ટની અંદર જોવા મળે છે, જે બ્લડ રાઇટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ એટ્રિયમમાં લઈ જાય છે. ક્લિયર. જો અમ્બિલિકલ કોર્ડનું બીજું નામ મેં અત્યારે તમને કહી દીધું તો ફ્યુનિસ છે. A pregnant client asks a nurse about the purpose of the placenta. The nurse responds most appropriately by telling the client the placenta. હવે ક્વેશ્ચન શું પૂછે છે કે પ્લેસેન્ટાનું કામ શું, હેતુ શું છે, શું કામ કરે છે, તો કેવો જવાબ આપશે. તો જો cushion and protect the fetus, maintain body temperature of the fetus, prevent antibody and virus from passing to the fetus, provide an exchange of nutrient and waste product between the mother and fetus. હવે શું કામ છે, તો એનું કામ શું રહેશે. હવે જો પ્લેસેન્ટામાં તમને એક એવું મૂકી દેશે કે તમે અટવાઈ જશો બરાબર, તો શું કરશે કે એક્સચેન્જ ન્યુટ્રિયન્ટ કરે, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ અને મધર અને ફિટસનું શું કરે, બહાર કાઢવાનું કામ કરે. હવે આપણો જવાબ રહેશે માટી. હવે આમાં જુઓ, એક તો રેસ્પિરેટરી ફંક્શન્સ કરે બરાબર, બીજું એક્સક્રિએટરી ફંક્શન્સ કરે, એટલે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બહાર કાઢવાનું કામ કરે, ન્યુટ્રિટિવ ફંક્શન્સ કરે 3, પછી બેરિયર ફંક્શન્સ કરે, એટલે કે જે હાર્મફુલ તત્વો હોય તો સબસ્ટન્સ હોય
એના મટરનલ સર્ક્યુલેશન્સમાંથી શું કરે દૂર કરે. એક્ઝામ્પલ પર ડ્રગ્સ આવે, કોઈ ઇન્ફેક્શન છે, રૂબેલા છે, બરાબર. ખાલી એ કયું પાસ થવા દે? ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન IgG આ પૂછાયેલો છે. IgG ઓનલી શું થવા દે? પાસ થવા દે છે. ક્લિયર? ચલો આગળ હવે. In which condition the umbilical cord is attached to the margin of placenta? હવે આના પણ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે, તો આની અંદર જવાબ જુઓ. બેટલડોર પ્લેસેન્ટા, સર્કમ્યુલેટ પ્લેસેન્ટા, પ્લેસેન્ટા મેમ્બ્રેનિયસ્ટા કે વેલેમેન્ટોસા. હવે આપણે શું કીધું છે કે મેમ્બ્રેન માર્જિન પર હોય એ કઈ હોય? માર્જિન એટલે આપણે કહીએ બોર્ડર, તો આપણે શું રાખવાનું? બેટલ ડોર, બરાબર. માર્જિન ઉપર હોય બેટલ ડોર આપણે તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. તો ધારો કે તમને અહીંયા માર્જિન કીધું, બરાબર, પણ એની જગ્યાએ તમને એમ કીધું હોત કે જે પ્લેસેન્ટા છે અમ્બિલિકલ કોડ સાથે એટેચ હોય મેમ્બ્રેન સાથે. અમ્બિલિકલ કોડની મેમ્બ્રેન બે જાતની, એમ્બ્રિયોન અને કોરિયન, બે એ સાથે હોય તેને કહેવાય વેલેમેન્ટોસા. શું કહીશું? વેલેમેન્ટોસ પ્લેસેન્ટા કોને કહીશું? કે અમ્બિલિકલ કોડની મેમ્બ્રેન સાથે એટેચ હોય તેને વેલેમેન્ટોસા કહીશું, અને અમ્બિલિકલ કોડની માર્જિન સાથે હોય તેને આપણે બેટલ ડોર તરીકે ઓળખીશું, બરાબર. પછી બીજું પૂછે છે પ્લેસેન્ટા એક્સક્રિએટા, બરાબર. તો પ્લેસેન્ટા એક્સક્રિએટા તમે કોને કહીશો? કે એવી કન્ડિશન કે પ્લેસેન્ટા માયોમેટ્રિયમની અંદર સીધી એટેચ થાય. શું થાય? માયોમેટ્રિયમની અંદર એટેચ થાય એના એક્સક્રિએટા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. ધારો કે તમને એમ પૂછે કે જે એક્રિએટા હોય એ 80% જોવા મળે, અને પ્લેસેન્ટા ઇન્ક્રેટા, બરાબર. પ્લેસેન્ટા ઇન્ક્રેટાની અંદર શું આવશે કે જે પ્લેસેન્ટલ વિલાય હોય કઈ જગ્યાએ? યુટ્રાઇન મસલ્સમાં એ જતી રહીને આપણે કહીએ એ પ્લેસેન્ટા ઇન્ક્રેટા, એટલે અંદર જતું રહેવું હોય. એ માયોમેટ્રિયમમાં અથવા સિરોઝા લેયરની અંદર એ જતી રહેતી હોય છે. ક્લિયર? બેટલ ડોર તમારું ક્લિયર થઈ ગયું. પછી વેલેમેન્ટોસા ક્લિયર થઈ ગયું. એક્રેટા અને ઇન્ક્રેટા તમારું ક્લિયર થઈ ગયું, બરાબર. હવે સસેન્ટ્રિયોટાવાળો ક્વેશ્ચન્સ બધાના કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે, બરાબર. સસેન્ટુરિએટા, તો પ્લેસેન્ટલ સસેન્ટ્રિયોનો મતલબ શું થઈ જાય કે જે પ્લેસેન્ટાનો એક અથવા એકથી વધારે લોબ શું થઈ જાય છે, જે કોરિયોન હોય એને વિલાયથી શું થાય? અલગ ડેવલપ થાય છે. પણ કેવું હોય? ધારો કે પ્લેસેન્ટા છે તો અહીંયા લોબ અલગ ડેવલપ થાય, પણ એક્ટિવ હોય. કેવો હોય? એક્ટિવ હોય. એને આપણે શું કહીએ છીએ? સસેન્ટ્રિયોટા. ક્લિયર? આ પૂછાયેલું છે સસેન્ટ્રિયોટાવાળું, એટલે તમને મેં કહી દીધું. ક્લિયર? પ્લેસેન્ટાની આઉટર મોસ્ટ લેયર તમે કોને કહેશો? તો કોરિયન. ક્લિયર થઈ ગયું? આટલું તમે આમાંથી ઘણીવાર પૂછાય છે. ચલો આગળ. આઉટર મોસ્ટ મેમ્બ્રેન ઓફ પ્લેસેન્ટા તો કોરિયન. ધ મેજર કન્ટ્રીબ્યુશન્સ ઓફ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ, આ પૂછાય છે કે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ જે હોય, બરાબર, તો એનું મેજર કન્ટ્રીબ્યુશન શું હશે? તો આપણો જવાબ શું હશે? જવાબ હશે ફિટલ યુરિન. એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ ક્યાંથી સિક્રેટ થાય? ફિટલ યુરિનમાંથી. મેજર સોર્સ આપણે કહીએ છીએ, બરાબર. અને શું થઈ જાય? જે પ્લેસેન્ટલ મેમ્બ્રેન્સ હોય એની અંદર એ શું થઈ જાય છે? ટ્રાન્સલ્યુડિટ જોવા મળે છે, બરાબર. ફિટલ સર્ક્યુલેશન્સ દરમિયાન જોવા મળતું હોય છે. તમને એમ પૂછે કે ભાઈ જે ફિટલ છે, બરાબર, દિવસનું કેટલું જે લિક્વાયર હોય એ સ્વેલો કરે છે? તો યાદ રાખજો, તો એ 400 થી 700 ml. કેટલું? 400 થી 700 ml એ શું કરે છે? લિક્વિડ એમની સ્વેલો કરતું હોય છે, બરાબર. આમ જોવા જઈએ તો એવરેજ પૂછે તો 500 થી 1000 ml જેટલું, અને એવરેજ આમ નીકળે તો 750 ml જેટલી નીકળે, બરાબર. એ લિક્વિડ શું કરે? રોજનું એ લિટર સ્વેલો કરતું હોય છે, બરાબર. હવે તમને આગળ આપણે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન નીકળે છે, એની ચર્ચા કરી લઈશું. ઇન ધ ફોલોઈંગ વિચ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ ટ્રુ રિગાર્ડિંગ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ, કે નીચેનામાંથી એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ માટે સાચું કયું ટર્મ્સ નથી? એ ટર્મ્સ છે 600 થી 800 ml હોય છે, આલ્કલાઇન નેચર છે, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી 1010 છે, નિયર ટર્મ કલર ઇઝ ગોલ્ડન. તો નિયર ટર્મ એ કલર ઇઝ ગોલ્ડન હોતો નથી, બરાબર. હવે એ કેવું છે? એક તો કલરલેસ. અર્લી પ્રેગ્નન્સીમાં કેવું હોય? કલરલેસ હોય. આ યાદ રાખજો, હું જે ટોપિક કહું છું એ. અને આમ જ્યારે નિયર ટર્મ્સ આવે એટલે કેવું જોવા મળશે? પેલ સ્ટ્રો કલર જોવા મળશે. કેવો? પેલ સ્ટ્રો કલર જોવા મળે. કેમ? કે એની અંદર લેન્યુગ્યો હોય, એપિડર્મલ સેલ્સ હોય, એના કારણે જોવા મળે છે, બરાબર. અને ટર્બિડ જોવા મળે. કેમ? કે વર્નિક્સ કેઝિયોના કારણે ટર્બિડ પણ થઈ શકે. ટર્બિડ પૂછે તો વર્નિક્સ કેઝિયોના કારણે થઈ શકે, બરાબર. અને આ રિપ્લેસ 3 કલાકે થાય. એવરી 3 hours એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ શું થાય? રિપ્લેસ થાય. આ યાદ રાખજો. આલ્કલાઇન હોય છે એટલે 1.0010 એની નેચર હોય છે, અને એટ એ ટાઈમે હાઇપોટોનિક જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. એટલે
ખાસ યાદ રાખજો એ સોલ્યુશન. હવે એનું શું પૂછે કે ભાઈ કેટલા વીઘે કેટલું હોય, તો 12 વીઘે કેટલું હોય 50 ml, 20 વીઘે 400 ml, 36 થી 38 વીઘે કેટલું હોય છે 800 ml થી 1 લીટર, બરાબર. અને ટર્મ્સે તમને પૂછે, ટર્મ્સે પછી શું થાય ઓછું થશે, એટલે કે 600 થી 800 ml ટર્મ્સે થઈ જશે, અને પોસ્ટ મેચ્યોરિટીમાં 200 ml થઈ જશે, બરાબર. ક્લિયર. બીજો ક્વેશ્ચન કયો પૂછે છે કલરનો, તો ગ્રીન કલર હોય તો શું દર્શાવે કે ભાઈ મ્યુકોનિયમ છે અને બાળક ડિસ્ટ્રેસમાં છે, બરાબર. બ્રીજ પ્રેઝન્ટેશન હોય ગમે તે હોય. પછી ગોલ્ડન યલો પૂછે કે ભાઈ ગોલ્ડન યલો કલર, તો એ RH ઇનકોમ્પેબિલિટી છે. શું છે RH ઇનકોમ્પેબિલિટી છે. પછી ગ્રીનિશ યલો પૂછે, આમાં તમે કન્ફ્યુઝ થશો ગ્રીનિશ યલો અને ગ્રીનમાં. તો ગ્રીનિશ યલો પૂછે તો સેફ્રોન કલર કહેવાય એને. કયો કલર ગ્રીનિશ યલોનો? સેફ્રોન, જે પોસ્ટ મેચ્યોરિટીની અંદર આવશે. ડાર્ક કલર આવે તો હેમરેજ છે, અને ડાર્ક બ્રાઉન કલર આવે અથવા ટોબેકો જ્યુસ પૂછે તો IUD ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડેજ છે. ક્લિયર. આ કલરમાંથી અને જે એમનોટિક ફ્લૂઇડનું વોલ્યુમ છે એ પૂછે. એટલે સેફ્રોન કલર ખાસ કરીને પૂછેલું તો પોસ્ટ મેચ્યોરિટી દર્શાવે છે. હવે તમને ક્લિયર આવડવું જોઈએ, બરાબર. ધારો કે તમને કોઈ પૂછે નોર્મલ એમનોટિક ફ્લૂઇડની કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવો તો શું કહેવાનું? સ્ટ્રો કલર હોય, ક્લિયર હોય, અને એની અંદર અમુક કન્ટેન્સ મ્યુકસ જોવા મળે. આ ખાસ યાદ રાખજો, પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. સ્ટ્રો કલર, ક્લિયર, અને અમુક કન્ટેન્સની અંદર મ્યુકસના શેડ જોવા મળતા હોય છે. જો સેફ્રોન કલરમાં પોસ્ટ મેચ્યોરિટી મેં તમને કહી દીધી. નોર્મલ ક્રાઉન રબ લેન્થ એટ બર્થ સમયે નોર્મલ ક્રાઉન રબ લેન્થ કેટલી હોય છે? તો 20 થી 25, 72 થી 80, 38 થી 50 કે પછી 78 થી 85. તો આની અંદર જવાબ શું હશે? હવે તમને એ ખબર હોય અડધાને ક્રાઉન રમ્પ લેન્થ શું છે એ ખબર ના હોય, એનો મતલબ થાય કે હેડનો જે ક્રાઉનનો ભાગ છે ત્યાંથી લઈ અને બટક્સનો એપેક્સનો ભાગ, બરાબર. હેડથી બટક્સ સુધીનો ભાગ કેટલો? હેડથી બટક્સનો ભાગ કેટલો હોય છે? 38 થી 50 સેન્ટીમીટર હોય છે. અહીંયા ઓપ્શન બી નીચે લખાઈ ગયો છે. 38 થી 50 સેન્ટીમીટર હોય છે, બરાબર. અને આ શું છે? જેસ્ટેશનલ એજ માટે બાયોમેટ્રિક પ્રિડિક્ટર મોસ્ટ એક્યુરેટ કહેવાય, બરાબર. ક્રાઉન ઓફ રમ્પ લેન્થ મોસ્ટ એક્યુરેટ કહેવાય જેસ્ટેશનલ એજ માટે, બરાબર. ચલો આગળ. હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનેડોટ્રોફિક ઇઝ સિક્રેટેડ ટુ પ્રોડ્યુસ બાય, તો SCG જે હોર્મોન છે એના ક્વેશ્ચન્સ ઘણા પૂછે છે. તો એ શામાંથી નીકળે? સિન્સિટોટ્રોફોબ્લાસ્ટ, ઓવરી, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ કે પછી યુટ્રસ, બરાબર. તો એની અંદર આપણે જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે સિન્સિટોટ્રોફોબ્લાસ્ટની અંદરથી આ નીકળે છે. હવે જો આમાં ઘણા ક્વેશ્ચન્સ કેવા નીકળે છે કે વજન પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન કેટલું વધવું જોઈએ? તો આપણે અરાઉન્ડ 11 kg મધરનું વધવું જોઈએ, 11 થી 12 kg જેટલું વધવું જોઈએ, બરાબર. આમાં કઈ રીતે ડિવાઈડ કરે કે જો 1 કિલો ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં, 5 કિલો સેકન્ડમાં, અને થર્ડમાં 5. એટલે આ રીતે યાદ રાખજો ને 11 kg વધવું જોઈએ. આવો ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછાયેલો છે. ક્લિયર. ધારો કે તમને એમ પૂછે બાળકનું જે વજન વધે 32 અને 40 વીક્સ દરમિયાન, તો એવરેજ 25 ગ્રામ પર દિવસે વધતું હોય છે, બરાબર. અને ફિટલ વેટ માટે બાળક ગર્ભમાં હોય, બરાબર. તો કયો ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરીએ ફિટલ વેટ માટે? તો જોન્સન ફોર્મ્યુલા. યાદ રાખજો 3 નામ: જોન્સન ફોર્મ્યુલા, હેડલોક ફોર્મ્યુલા અને શેફર્ડ્સ ફોર્મ્યુલા. આ 3 આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર. તો હાઇપરટ્રોફિક સબેસિયસ ગ્લેન્ડ અરાઉન્ડ નિપલ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી, કે નિપલની આજુબાજુ જે સબેસિયસ ગ્લેન્ડમાં વધારો જોવા મળે ને આપણે શું કહીએ છીએ? મોન્ટેગોમેરી ટ્યુબરકલ, ક્લોઝમાં સબેસિયસ સિસ્ટ કે પછી લાઇના નિગ્રા. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? મોન્ટેગો ટ્યુબરકલ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. એટલે આમાં શું જોવા જે સબેસિયસ સિસ્ટ છે શું છે? સબેસિયસ સિસ્ટ શું છે? સિસ્ટનો મતલબ ફ્લૂઇડ ભરાવું, પાણી ભરાવું, બરાબર. જે કેરેટિન સાથે પાણી ભરાય, એમાં સિબમ હોય, સ્કિની ડિબ્રિડ્સ હોય, બરાબર. એને આપણે કહીએ. એટલે આમાં મોન્ટેગો ટ્યુબરકલ્સ આપણો સાચો આન્સર રહેશે. ક્લિયર. The darkening of the skin over the forehead, bridge of nose or cheek bones during pregnancy, કે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન ફોરહેડ ઉપર, નોઝના ટીપ પર અને બોન્સ, ચીક બોન્સ એટલે જે ગાલના આપણે હાડકા હોય ત્યાં જે ડાર્કનેસ જોવા મળે, કયું સાઇન કહ્યું? ચેડવિક સાઇન, હેગાર સાઇન, લાઇના નેગ્રા કે પછી ક્લોઝમાં. તો આને આપણે શું કહીએ? ક્લોઝમાં તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો તમને ક્લોઝમાનું બીજું નામ પૂછે ને તો યાદ રાખજો
મિલેજમાં ગ્રેવિડેરિયમ કહેવાય, અથવા આને તમે શું કહી શકો? માસ્ક ઓફ પ્રેગ્નન્સી કહી શકો. શું કહી શકો? માસ્ક ઓફ પ્રેગ્નન્સી તરીકે તમે ઓળખીએ. એટલે આમાં શું ઇરેગ્યુલર બ્રાઉન કલરનું પિગમેન્ટેશન જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. અને ક્યારે જોવા મળે? 24 વીકે જોવા મળે. ક્યારે જોવા મળે? 24 વીકે એ એપિયર થતું જોવા મળતું હોય છે. એટલે કે આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાયેલો છે આપણને, બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ. હવે આ ક્વેશ્ચન બધા પૂછાય એવા છે આ વિડીયોમાં. ધ વ્હાઇટ લાઇન્સ ફોર્મ ધ લોઅર પાર્ટ ઓફ ધ એબ્ડોમન ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી. કે એબ્ડોમનના નીચે જે વ્હાઇટ લાઇન્સ જોવા મળે છે એને શું કહીશું? પ્રેગ્નન્સી માસ, લાઇના નાઇગ્રા, સ્ટ્રિયા ગ્રેવિડમ્સ કે નોન ઓફ ધી અબવ, બરાબર. હવે આની અંદર શું પૂછ્યું છે? તમને વ્હાઇટ પીચીસ એબ્ડોમનના નીચે પૂછેલું છે, તો આની અંદર આપણે શું આવશે? સ્ટ્રિયા ગ્રેવિડમ આવશે, બરાબર. આમ આમ ખેંચીને તો પિંકીશ વ્હાઇટ કલરના અથવા ગ્રે લાઇન્સ જેવા તમને પેચીસ જોવા મળે સ્કિનની અંદર, બરાબર. તો એને આપણે કહીશું સ્ટ્રિયા ગ્રેવિડમ. ક્લિયર? હા, પછી બીજું લાઇના નાઇગ્રા પૂછે છે. તો લાઇના નાઇગ્રા શું છે? એક ડાર્ક બ્રાઉન બ્લેક આખી પિગમેન્ટેડ લાઇન હોય છે, જે ફંડસ હોય ને, ફંડસથી લઈ અને સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ સુધી વચ્ચોવચ્ચ જોવા મળે છે. યાદ રાખજો, એને લાઇના નાઇગ્રા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. હવે લાઇના નાઇગ્રા માટે તમને જવાબદાર હોર્મોન્સ પૂછે, તો હોર્મોન્સ આવશે મેલિનોસાઇટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. કયો? મેલિનોસાઇટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન લાઇના નાઇગ્રા માટે જવાબદાર છે. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. ફિઝિયોલોજિકલ એનિમિયા ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી ઇઝ મેનલી ધ રિઝલ્ટ ઓફ મોસ્ટ ટાઈમિંગ ક્વેશ્ચન છે કે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન ફિઝિયોલોજિકલ એનિમિયા કેમ જોવા મળે છે? ઇન્ક્રીઝ બ્લડ વોલ્યુમ ઓફ ધ મધર, ડિક્રીઝ ડાયટરી ઇન્ટેક ઓફ આયર્ન, ડિક્રીઝ એરિથ્રોપોઇટિન આફ્ટર ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર, ઇન્ક્રીઝ ડીઓક્સિફિકેશન રિવર્સ ઓફ ધ મધર્સ લીવર્સ. તો આના આપણે શું કહીએ? ફિઝિયોલોજિકલ એનિમિયા, બરાબર. એ તમારે ખાસ સમજવાનું છે કે એમાં શું થઈ જાય? ફિઝિયોલોજિકલ એનિમિયા કેમ જોવા મળે? તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવે હિમોડાયલ્યુશન. શું થાય? આવા ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. હિમોડાયલ્યુશનના કારણે હિમોડાયલ્યુશન થાય એટલે શું થાય? જે હિમેટોક્રિએટ લેવલ છે, હિમેટોક્રિએટ લેવલ ઘટી જાય પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન, બરાબર. એટલે શું થઈ જાય? જે પ્લાઝમા વોલ્યુમ હોય, પ્લાઝમા વોલ્યુમ શું થશે? વધી જશે 50% જેટલું, અને જોડે જોડે આરબીસી પણ શું થઈ જશે? 30% જેટલું વધશે. એટલે ડાયલ્યુશન્સ એનિમિયા જોવા મળશે. તો આમાં જવાબ આવશે ઇન્ક્રીઝ બ્લડ વોલ્યુમ ટુ ધ મધર. એટલે આ યાદ રાખજો, ફિઝિયોલોજિકલ એનિમિયાવાળો મોસ્ટ ટાઈમિંગ ક્વેશ્ચન છે. ફોર ઇફેક્ટિવ ફિટલ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, નર્સ શુડ એડવાઇઝ ધ પ્રેગ્નન્ટ વુમેન ટુ ટેક રેસ્ટ ઇન. કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન, ફિટલ બ્લડ સારામાં સારું રહે એના માટે શું એડવાઇસ આપણે આપવી જોઈએ? કઈ પોઝિશન્સમાં મધરે વધારે રહેવું જોઈએ? સુપાઇન પોઝિશન્સ, લેફ્ટ લેટરલ, રાઇટ લેટરલ કે ફૂટ એન્ડ રેઝ પોઝિશન્સ. હવે જુઓ, આની અંદર ખાસ કરીને જવાબ શું આવશે? લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન્સ આવશે. કેમ કે આપણે સુપાઇન હાઇપોટેન્શન સિન્ડ્રોમ્સ જોવા મળે, એટલે કે પોસ્ચરલ હાઇપોટેન્શન જેને કહીએ છીએ, બરાબર. એ અટકાવવા માટે આપણે શું એડવાઇસ આપવાની? લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન્સ આપણે આપવાની છે, બરાબર. હવે તમને એવું પૂછે કે પ્રેગ્નન્સીની અંદર બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય ખરું? તો એનો આન્સર આપણે શું હોવો જોઈએ? કોઈ જાતનો ફરક પડતો નથી, ઇન્ક્રીઝ થતું નથી. ક્લિયર? સુપાઇન હાઇપોટેન્સિવ સિન્ડ્રોમ્સમાં શું થાય? વેના કેવાલ સિન્ડ્રોમ તમે એમાં શું જોવા મળશે? કે વેના કેવાલ સિન્ડ્રોમ તમે કહી શકો. એટલે કે સડનલી જે વિનસ રિટર્ન છે ને એના કારણે શું થઈ જાય છે? આપણું બીપી ઓછું થઈ જાય છે. કેમ? કે જે ઇન્ફિરિયર વેના કેવા હોય એ કોમ્પ્રેસ થાય, બરાબર. એના કારણે આ કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે. ક્લિયર? હા, તો આ સુધીનો વિડીયો. કાલે મળે પાર્ટ 4 સાથે, આગળના ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્સ સાથે. થેન્ક યુ.